کاہنا فصدقہ بما یقول۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی آدمی اگر کسی عراف کے پاس جاتا ہے، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو دکھلاتا ہے، اپنے ہاتھ کی لکیر کو دکھلاتا ہے اور پھر اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو کاہن اور عراف بتاتا ہے، جو نجومی بتا دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد، تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے، تمام شریعت کا انکار کرتا ہے، وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پھر اسلام نازل ہوا تمام اسلامی تعلیمات کا انکار کرتا ہے۔ اتنی سخت وحی آئی ہے، مگر ہمارے معاشرے کے اکثر بھائیوں کو دیکھیں کہ جہاں بھی کسی کاہن کو راستے کے کنارے، روڈ کنارے کسی جگہ بیٹھ جاتا ہے، بڑے شوق سے جا کے ہاتھ کی لکیروں کو پڑھواتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تعویذ، گنگا اور غیر شرعی جھاڑ پھوک، میاں بیوی کے درمیان محبت کیسے پیدا ہو جائے، جو غیر شرعی عمل ہے اس عمل کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی شرک ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والطوالۃ شرک۔ اے لوگوں سن لو کہ غیر شرعی جھاڑ پھوک، اے لوگوں سن لو کہ غیر شرعی طریقے سے جو تعویذ گھنٹا بنایا جائے یہ، اور غیر شرعی طریقے سے عمل کر کے محبت میاں بیوی کے درمیان اگر پیدا کیا جائے تو یہ تینوں چیزیں شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی شرک ہے۔ ہمیں اور آپ کو شرک سے بچنا ہے، ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے توحید کو مضبوط کرنا ہے۔ اس لیے کہ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کے اندر اگر کمی بیشی ہوگی تو معاف کر دے گا، لیکن ہمارے عقیدے کے اندر کوئی بگاڑ ہوگا، اگر ہمارے عقیدے کے اندر 1 انچ کے برابر بھی خرابی ہوگی تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا بگاڑ جو ہمارے معاشرے کے اندر آیا ہوا وہ عملی بگاڑ ہے۔ عملی طور پر جو بگاڑ ہے، جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں ان چیزوں پر ہم میں سے اکثر لوگ عمل نہیں کرتے۔ اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ کلمہ توحید کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، یہ اسلام کے پیلر ہیں، اسلام کے کھمبے ہیں۔ ان چیزوں پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن آپ غور کیجیے، کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، چاہے اس کا مفہوم مطلب ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کلمہ ہمیں یاد ہے، چاہے اس کا معنی مفہوم ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ جیسے ہی آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس پر سب سے پہلے جو عبادت فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ لیکن آج دیکھیے معاشرے کے اندر آپ پرسنٹیج نکال کے دیکھیے، اگر یہ سے خرد منین کے آبادی میں اگر 500 آدمی ہے تو ان میں سے آپ دیکھیے کتنی آبادی مسجد میں پہنچتی ہے اور کتنی آبادی مسجد کے باہر۔ اس 500 کی آبادی میں 100 آدمی مسجدوں میں جاتے ہیں، 400 آدمی مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں، مسجدوں سے باہر۔ اور سب سے دکھ کی بات تو یہ ہے میرے پیارے ساتھی کہ آج معاشرے کے اندر جو شرابی ہے، جو چور ہے، جو سود خور ہے، ان کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ جو ڈاکہ ڈالتا ہے ان کو لوگ اچھے نہیں کہتے ہیں، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کو لوگ اچھا کہتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتا ہے جو اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس سے کوئی نفرت نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کا ہاتھ کوئی ڈاکو لینے آئے تو آپ اس سے شادی نہیں دیں گے، کوئی چور آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے تو آپ اس سے شادی نہیں دیں گے۔ آپ اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے کسی سود کھانے والے کے پاس نہیں دیں گے، یا شرابی کے پاس آپ نہیں دیں گے، شرابی کے پاس تو آپ قطعاً نہیں دیں گے۔ ارے اسے اپنا ہم داماد بنا لیں گے جو ہر وقت پی کر کے مست رہتا ہے، سڑکوں میں چوراہوں میں گرا پڑا رہتا ہے، جو نشے میں ہر وقت مست رہتا ہے، اسے اپنا ہم داماد بنائیں گے۔ شرابی کوئی داماد نہیں بناتا، ڈاکو کوئی داماد نہیں بناتا، قاتل کو کوئی داماد نہیں بناتا۔
चोर को कोई दामाद नहीं बनाता। लेकिन अगर कोई बेनमाजी हाथ लेने आए आपकी बेटी का या आपकी बेटी से रिश्ता मांगे, तो आप जो है खुशी खुशी अपनी बेटी का निकाह कर देते हैं। पता ये चला कि माशरे के अंदर जो बेनमाजी है उसे जो है बेवकार नहीं समझा जाता है, माशरे के अंदर चोर को जो है बेवकार समझा जाता है, डाकू को बेवकार समझा जाता है, जो शराबी है उसे बेवकार समझा जाता है। लेकिन जो बेनमाजी है माशरे के अंदर उनकी इज्जत की जाती है और उनको अपनी बेटी भी माशरे की लोग दे रहे हैं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताबुस सलाह, अहले इल्म हज़रात इस किताब को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही मुफीद किताब। इस किताब के अंदर एक चीज लिखी हुई है, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि लोगों सुन लो, नमाज छोड़ना, नमाज तर्क करना, जानबूझ करके नमाज छोड़ देना, ये शराब नोशी से भी ज्यादा बदतर गुनाह है, कत्ल करने से भी बड़ा गुनाह है, चोरी करने से भी बड़ा गुनाह है, डाका डालने से भी बड़ा गुनाह है, इन तमाम चीजों से बड़ा गुनाह है। मगर आज बेनमाजी को अपनी बेटी देते हैं, लेकिन शराबी और चोर और डाकू और कातिल को अपनी बेटी हम नहीं देते हैं। अमल से यही साबित कर देते हैं कि हम भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, हमारा दामाद भी अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसमें क्या है। चोर चोर मौसेरा भाई, हमारी बेटी भी नमाज नहीं पढ़ती, वो तो स्कूल में पढ़ती है, बहुत मॉडर्न है हमारी बेटी, वो तो नमाज पढ़ती नहीं है, तो कोई बात नहीं है। इस तरीके से पूरे मुआशरा जो है नमाज से दूर है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, ऐ लोगों सुन लो, और जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन बना दिया गया, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे शहर के गवर्नरों को यही पैगाम भेजा और यही खत लिखा और कहा कि जितने भी हमारे उम्मार हजरात हैं, हमारे जितने भी हाकिम हैं, चाहे जिस पोस्टिंग पर भी है, सबसे पहले वो नमाज पढ़े, इसलिए कि जिसके अंदर अल्लाह का खौफ होगा तो वो लोगों के मामले भी अभी अल्लाह के खौफ को सामने रखेगा, उस पर भी नजर रखेगा। और जो अल्लाह की जात से नहीं डरेगा तो वो लोगों के साथ सही फैसला नहीं कर सकता है, वो लोगों के साथ बदकियारती करेगा, वो लोगों की माल के अंदर खयानत करेगा। और फिर फरमाया कि सुनो, ला हज़्ज़ फिल इस्लाम लिमन तरक अस्सलाह, इस्लाम के अंदर उस आदमी का कोई हिस्सा नहीं है जो नमाज से दूर है, जो मस्जिद से दूर है, जो सजदा से दूर है, जो क़याम से दूर है, जो रुकू से दूर है, उस आदमी का इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं है, चाहे वोटर लिस्ट में हमारा नाम मुसलमान के खाने में हो जाए। आइए नमाज के बाद रोजा को ले लेते हैं। रोजा का जैसे महीना आता है तो हमारे अक्सर भाई तरह तरह के बीमारियों का शिकवा करते हैं। कोई कहता है तो हमें गैस की बीमारी है, कोई कहता है कि हमें शुगर है, डॉक्टर ने हमें जो है पानी पीने के लिए कहा है, हर 10-20 मिनट में आधा 1 घंटा में पानी पीना है। तरह तरह के जो है मेरे प्यारे साथियों बीमारियों को निकालते शिकवे गिला करते हैं। ये रोजा न रखने का चोर दरवाजा है। मेरे प्यारे साथियों, रोजे की बड़ी फजीलत है। सहाबा को देखिए कि सहाबा जंग के मैदान में भी बसा औकात रोजा रखा करते थे। आपने मोइन अली खान का नाम सुना, इंग्लैंड की तरफ से एक अच्छा खासा प्लेयर है, आपने उसका नाम सुना होगा, मोइन अली खान का नाम। इस प्लेयर के ताल्लुक से और इस तरीके से राशिद खान और भी प्लेयर के ताल्लुक से आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह के जरिए से कि ये लोग 3-3 घंटा जो खेलते हैं और जो फील्डिंग करते हैं, उस हालत में भी ये लोग रोजे रखते हैं। रोजे रख करके भी ये मोइन अली खान, राशिद खान और इस तरीके से 2-4-5 ऐसे प्लेयर हैं जो इस हालत में भी खेलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हकीकी मानों में यही लोग सच्चे मुसलमान हैं कि सच्चा मुसलमान कभी बहाना नहीं करता है। सच्चा मुसलमान जो है हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की इबादतों को बखुशी कबूल कर लेता है और उसकी अदायगी करता है। रोजे में भी हम पीछे